जांको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा। आत्म जड़े सगल वसतांक है जांका सतगुर पूरा। साध संगत जी, आप सब का मुड़ एक बार बहुत बहुत स्वागत है जी विरसा चैनल ते, जिथे कि आप अलग अलग विषयों के संबंध में अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ देखते हो जी। कश्मीर घाटी दे विच मैं पिछली बार अपनी हर वीडियोज़ दे विच एक कहा है कि इस घाटी नूं शंगारन दे विच ते इस घाटी दे विच हर एक फिरके ने अपना खून डोलिया है। उत्थे ही आप जी नूं दसदे हां कि सिख पंथ ने भी अपनियां लासानियां कुर्बानियां इस घाटी दे विच दित्तियां ने। सन 47 तो ही देखा जाए तो सिखां दा बहुमुल्ला खून इस कश्मीर घाटी की धरती के उपर डिग्या है। संगत जी, आप सारे जानू हो 20 मार्च सन 2000 चिट्टी सिंहपुरा का वो दिन जिस समय 35 निर्दोष गुरु के सिखां नूं उन्हां दे घरां दे विचों कढ के ना हरकत दे नाल ना मालूम बंदूक बरदारां वल्लों बड़ी ही बेरहमी दे नाल कतल कर दिता गया सी। ते पिछले साल सन 2021 दे विच असी इस वीडियो का इस साके का एक पहला पार्ट आप जी के सामने रखिया सी, जिस विच आप जी ने ये वेख्या सी कि ते इस बारे आप जाणू होए सो कि किस तरह ये चीज़ होई सी ते की सी ये पूरा साका पूरा वाक़या। अज असी दोबारा इस पिंड दे विच आए हाँ ते अज इत्थे उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक करके शहीदी समागम जो है वो पिंड चिट्टी सिंहपुरा दे विच लिखिया गया है। 22 साल तो भी वध दा समा हो चुका है। साध संगत जी, ध्यान रखियो कि इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि साडे उपर किसी ने पिक्चर नहीं बनाउणी। कश्मीर नूं हर किसी ने अपने खून दे नाल रंगिया होया है। ते इस समय असी शौकीन महला गुरुद्वारा सिंह सभा के कोल हाँ, कुछ सिंह इत्थे शहीद किए गए सन। बाकी आप जी ने पिछली वीडियो के गुरुद्वारा समुद्री हाल के दर्शन किए होंगे। साडी गल हमेशा उत्थे ही आके टुकदी है कि 22 साल हो चुके ने, अज तक इन्हां सारे ही केसां नूं किसी भी इनक्वायरी के तहत पूरा नहीं किया गया है। आखिर किन्नियां को इनक्वायरियां खुलियां होणगियां ते किन्नियां बंद हो गई होणगियां। कोई पैसा कोई रिलीफ दे देनी वो इन्हां नूं इंसाफ नहीं दिवाउणगे। इंसाफ तो होणगा जद इन्हां नूं पता लगेगा कि साडा किसी दा भरा, किसी दा पिता, किसी दा घर वाला, किसी दे घर दा जी उन्हां दे नाल जदों बैठिया होया सी तां क्यों उन्हां नूं इस तरह बेवकते कतल कर दिता गया। इन्हां शहीदां दे विच 15 साल के वो नौजवान भी सन जो अपनी जवानी हंडा रहे सन, पर उन्होंने भी इत्थे ही खड़ा करके शहीद कर दिता गया। तो अज दास दे नाल इत्थे वीर कवल सिंह जी, वीर नवदीप सिंह जी श्रीनगर तो वो भी इत्थे सन। तो असी सारे इत्थे पहुँचे हाँ इस शहीदी समागम दे विच ते नाल उन्हां परिवारां नूं भी आप जी के सामने रूबरू करांगे जिन्हां ने संताप अपने उपर हंडाया है। जी, मेरे नाल दो वीर मेरे खड़े ने, वीर कवल सिंह जी पिछली बार भी मेरे इस प्रोजेक्ट के इन्होंने साथ दिता सी, ते वीर नवदीप सिंह जी, एक होर साडे वीर अमनप्रीत सिंह जी जो कि पिछले इस प्रोजेक्ट के शामिल सन पर इस समय अपनी पढ़ाई दे करके वो बाहर ने। साध संगत जी, अगे आप जी नूं बाकी के पीड़ित परिवारों नाल भी मिलावांगे तो इस पूरे दुखांत नूं फिर तो आओ याद रखिए, अपने इतिहास नूं आप जिंदा रखिए।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 35 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਿਚਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਤਲੇਆਮ ਜਦ 20 ਮਾਰਚ ਸਨ 2000 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:15 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ 2 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਤਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਥਾਪਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਫਾਇਰ ਤੇ ਹੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 7th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਗ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਢਾਇਆ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਸਨ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਐਨਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 35 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਂਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਿਰਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਰਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੱਥਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਪੁਜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 35 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ 35 ਸ਼ਹੀਦ 2% ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਡੀਐਸ ਗਿੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਖਤਤਾਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਿੰਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਕਲਿੰਟਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। 20 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 2000 ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਲ ਕੰਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਸੂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 11 ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਵਾਈ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ 11 ਆਦਮੀ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ 11 ਆਦਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, कोई नहीं पूछता, कोई इंक्वायरी नहीं है। 22 साल हो गए, किसी इंक्वायरी कोई नहीं। छोटे छोटे बच्चे सन साढ़े, छोटे छोटे बच्चे सन, वो असन ने पाल के हुण बड़े की पढ़ाई की, हुण विआह कुछ ਹੋ नहीं। ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ। इस साके नूं 22 साल हो चुके हैं। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 11 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ 20 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 2000 ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦਿਰ ਧੱਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਚੰਦ ਦਾ, ਆਪ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ 18 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 17 ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਐਸੇ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਾਇਨ ਅਸਨੇ ਸਰਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ SIT ਬਿਠਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਟਨਾ स्थल ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਟਨਾ स्थल ਤੋਂ ਥੋੜਾ 20 ਮੀਟਰ ਕੋਈ 25 ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ 20-25 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਅਲਬਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20-25 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਧੋਖੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ
ਇਹ ਸ਼ਰਮਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਇਹ ਇਵਨ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 22 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਦੁਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਗੁਹਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, SIT ਬਿਠਾਓ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ SIT ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਜਰਵਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲਪਲੇਟਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਥਨੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਮਰ ਬਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹੋਵੇ, श्रीनगर ਹੋਵੇ, ਬਡਗਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਪਵਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਅੱਤ ਦੀ ਬਿਪਤਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਾਦਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਧਕੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਖੀਓਂ ਹੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚੜੀ ਥਕਮਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਕਵਲਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੁੜ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।